Good morning, students. In the previous classes, we discussed about non-verbal data in our communication skills. Non-verbal data. In that, we have some types of diagrams like tables, tree diagrams, flow charts, bar graphs, and pie charts. We discussed it. So in the previous class also we discussed about a table about prime ministers of India up to 1947 to till now, and the period of is a period of time and what's term. And now let us discuss another non-verbal data, another types of another type is flow chart. Another type is flow charts. So flow charts. Flow chart is looking like this. Flow chart is looking like this. It follow some steps. Steps 1, step 2, 3, 4, 5, 6. It follows some steps. It is looking like this. So it is called flow chart. So here also given one flow chart. So below asking 6 questions about flow charts. First of all, we have to read the flow chart carefully. Then we understood. Then what they are asking about flow charts and get the suitable answer to the given question. So now read the flow charts here. Study the flow chart given below and answer the questions that follow. Here we have how many marks in this topic? You have any idea? This topic we have 4 marks. 4 marks topic under 4 marks. It is here telling about the flow charts applying for an Aadhaar card. Applying for an Aadhaar card. How to get Aadhaar card? How to apply Aadhaar card? Here given flow charts. So first step is here. Go to any authorized Aadhaar enrollment in your town with your ID and address proof. Then second step, take the free Aadhaar card application form at the center and fill it clearly and carefully. Third step, when your turn comes, get your photo, fingerprints and iris scan taken. Then fourth step, submit your application form after a final look, correcting mistakes if any. Then last step, take the acknowledgement slip that is given and keep it carefully till you receive the Aadhaar card by post. So here we given how many steps? 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 steps to applying for an Aadhaar card. What is the first step here? Go to any authorized Aadhaar enrollment in your town. మీరు ఉండేటువంటి విలేజ్ లో మనకు ఉండేటువంటి మీ సేవా సెంటర్ కానీ మామూలుగా ఇంటర్నెట్ సెంటర్స్ కానీ లేకపోతే ఆధార్ ఎన్రోల్మెంట్ చేసేటువంటి పర్మిషన్ ఉండేటువంటి ఆఫీస్లోకి వెళ్ళాలి. విత్ యువర్ ఐడి తీసుకెళ్ళాలంటే ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ అన్నమాట. ఐడి అండ్ అడ్రస్ ప్రూఫ్ సంబంధించినటువంటి మీ యొక్క ఆధార్, మీ యొక్క ఓటర్ ఐడి కావచ్చు, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కావచ్చు, మీకు ఇక్కడ ఉండేటువంటి లోకల్ సంబంధించినటువంటి ఎనీ అడ్రస్ ప్రూఫ్ అనేటువంటి మనము తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫస్ట్ స్టెప్ అన్నమాట. దెన్ సెకండ్ వన్ అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేయాలి? టేక్ ద ఫ్రీ ఆధార్ కార్డ్ అప్లికేషన్ ఫామ్. there is no cost to get Aadhaar application form. According to flow charts we are discussing. So ఇక్కడ ఫ్రీగా ఉంటుందంట, మనకి ఎలాంటి డబ్బులు చెల్లించకుండా ఆధార్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది తీసుకోవాలి. ఎట్ ద సెంటర్ అండ్ ఫిల్ ఇట్ క్లియర్లీ అండ్ కేర్ఫుల్లీ. అందులో ఏదైతే డీటెయిల్స్ అడిగాడో మొత్తం కూడా మనకి పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా క్లియర్గా, క్లారిటీగా, కేర్ఫుల్గా ఫిల్అప్ చేయాలి ఫామ్ ని. దెన్ థర్డ్ స్టెప్ ఏమంటున్నాడు? when your turn comes, get your photo, fingerprints and iris scan taken. when your turn comes means here ఇక్కడ మీరు మామూలుగా జనరల్ ఖాళీ ఉంటుంది. సో కాబట్టి అక్కడ మీ ముందు ఉండొచ్చు, వాళ్ళ టైం అయిపోయిన తర్వాత మీ టైం వచ్చినప్పుడు గెట్ యువర్ ఫోటో ఫింగర్ అన్నాడు.
మీ యొక్క ఫోటో అనేటువంటిది వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, వాళ్ళు తీసుకుంటారు. ఫింగర్ ప్రింట్స్ అనేటువంటిది కూడా మనం థంబ్ ఇంప్రెషన్ తీసుకుంటారు. అండ్ ఐరిస్ స్కాన్ టేకెన్ అన్నమాట. ఆధార్ కార్డ్ ఇవ్వడానికి మనకి ఇవన్నీ కావాలి. మీ యొక్క ఫోటో ఇవ్వాలి, మీ యొక్క థంబ్ ఇంప్రెషన్స్ ఇవ్వాలి, ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఇవ్వాలి. మీకు ఐరిస్ స్కాన్ అంటే మనకు ఐస్ అనేది ఉంటుంది, ఐస్ కూడా మనల్ని స్కాన్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అక్కడ సెంటర్లో. దెన్ అవన్నీ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిందండి. వాళ్ళు ఫింగర్ ప్రింట్స్ కార్డ్ ఐరిస్ స్కాన్ తీసుకున్నారు, మీకు ఫామ్ అనేది ఫిల్అప్ చేసి వాళ్ళు సబ్మిట్ చేశారు. తర్వాత సబ్మిట్ యువర్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఆఫ్టర్ ద ఫైనల్. మీరు ఫామ్ సబ్మిట్ చేయడానికంటే ముందు ఒకసారి మీకు మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా, ఎర్రర్స్ ఉన్నాయని కూడా చెక్ చేసుకొని కరెక్ట్ మిస్టేక్స్ ఏమి ఒకవేళ మిస్టేక్స్ ఉంటే వాటిని కరెక్ట్ చేసుకొని ఫామ్ మనము సబ్మిట్ చేస్తాం అన్నమాట. దెన్ ఫైనల్ స్టెప్ వచ్చేసి టేక్ ద ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ స్లిప్. ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ స్లిప్స్ అంటే మనము అప్లికేషన్ అనేది ఆధార్ అప్లికేషన్ అనేటువంటి మనము పెట్టినట్టుగా వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేసినట్టుగా వాళ్ళు స్లిప్ అనేటువంటి మనకి ఇస్తారు, రిసీవ్ చేస్తున్నట్టుగా. సో దాన్ని మనము ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ స్లిప్ అంటామండి. దట్ ఈస్ గివెన్ అండ్ కీప్ ఇట్. అది వాళ్ళు ఇచ్చిన తర్వాత మనం దాన్ని భద్రంగా దాచుకోవాలి. కేర్ఫుల్లీ డిడ్ యు రిసీవ్ ద ఆధార్ కార్డ్ బై పోస్ట్. పోస్ట్ లో ఆధార్ కార్డ్ అనేది ఇంటికి వచ్చేంత వరకు ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ స్లిప్ అనేటువంటిది కేర్ఫుల్ గా ఉంచుకోవాలి. ఎందుకు సార్ అంటే ఒకవేళ మీరు ఒక 10 days 15 days అవుతుంది ఆధార్ కార్డ్ అనేది మీకు ఇంకా రాలేదు పోస్ట్ రానప్పుడు మీరు ఒక ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ స్లిప్ తీసుకెళ్ళి మీరు ఎక్కడైతే అప్లై చేసినా అక్కడికి వెళ్ళి మనము ఎంక్వైరీ చేయడానికి అవకాశం అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఇఫ్ యు లాస్ యువర్ ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ స్లిప్ యు డోంట్ హౌ యు గెట్ ఆధార్ కార్డ్. సో దేర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ టు గెట్ ఆధార్ కార్డ్ till you get ఆధార్ కార్డ్. you receive you carefully acknowledgement slip. So this is the process of applying for an Aadhaar card. So here we will ask the 6 questions about this flowcharts. You are to attempt only 4. You will get 4 marks in the examination. There are 2 choices, but you don't take choice. You will write 6 answers. If one or two wrong, you will get 5 marks. So what is the first question here? What does the flowchart depict? What does the flowchart depict? Means here flowchart అనేటువంటిది మనకి ఏమి తెలియజేస్తున్నది? That is your answer ఏమవుతుంది? The flowchart depicts how to apply for an Aadhaar card. Simply మీరు రాయంటే applying for and Aadhaar card. కొంచెం ఎందుకు రాసుకోవాలంటే మనము the flow chart is describing about how to apply for an Aadhaar card. సింపుల్ గా క్వశ్చన్ అర్థమైతే ఆన్సర్ అనేది ఈజీగా చేయొచ్చు. దెన్ సెకండ్ వన్ how many steps have been shown. ఇక్కడ మనకి ఎన్ని స్టెప్స్ అనేవి చూపించాడు. యు కెన్ కౌంట్ 1 2 3 4 5. There are 5 steps to get an Aadhaar card. To apply for an Aadhaar card. There are 5 steps. 5 steps are shown in the flow chart. Then third question is what should we take with us to the Aadhaar enrollment center. Aadhaar enrollment center ki మనం ఏమి తీసుకొని వెళ్ళాలి? Go to any authorized Aadhaar enrollment in your town with your ID and address proof. ఏం తీసుకోవాలంటే మీ ఐడి కార్డు అడ్రస్ కు సంబంధించినటువంటిది ఏదైనా ఉన్నా అవి తీసుకొని వెళ్ళమన్నాడు. కాబట్టి మనకి ఏమొస్తుంది ఆన్సర్? ఇక్కడ మనకి అందులో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఐడి కార్డ్ అండ్ అడ్రస్ ప్రూఫ్ అనేటువంటి అడ్రస్ కు సంబంధించినటువంటిది అండ్ ఐడి కార్డ్ అనేటువంటి మనము తీసుకెళ్లి సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఇస్ వాట్ ఆర్ ద 2 kinds of biometric data collected by the personnel at the enrollment center. What are the 2 kinds? రెండు రకాల పర్సనల్ గా ఎన్రోల్మెంట్ సెంటర్ లో రెండు రకాల బయోమెట్రిక్ డేటా అనేటువంటి కలెక్ట్ చేస్తారు. ఏంటి ఆ రెండు అంటే మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నామండి. వన్ ఈస్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ అండ్ ఐరిస్ స్కాన్ టేకెన్. మన థంబ్ ఇంప్రెషన్ తీసుకుంటారు, మన ఐస్ కూడా స్కాన్ చేస్తారు. కాబట్టి ఇవి రెండు పర్సనల్ గా తీసుకునేటువంటి కాబట్టి నాట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫోర్త్ వన్ ఏం తీసుకున్నారు? ఇక్కడ ఫింగర్ ప్రింట్స్ అనేది రాసుకోవాలి.
one is finger prints అనేటువంటి and iris scan అనేటువంటి iris scan taken. Then fifth one, what should we keep carefully till we receive the Aadhaar card? Aadhaar card అనేది మన ఇంటికి వచ్చేంత వరకు మన దగ్గర ఏమి దాచుకోవాలి, భద్రంగా ఏది ఉండాలనేటువంటి విషయం చెప్తున్నాడు. ఏమన్నాడంటే ఇక్కడ ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ స్లిప్ అనేటువంటి మన ఫామ్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాతకి వాళ్ళు మనకి సబ్మిట్ చేసినటువంటి ఏమి ఇస్తారంటే ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ స్లిప్ అనేటువంటిది ఇస్తారు. ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ స్లిప్ అనేటువంటి మనము కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి, దాచుకోవాలి. ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ స్లిప్ అనేటువంటి మనకి సబ్మిట్ ఆఫ్టర్ టేక్ ద ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ స్లిప్ అన్నాడు కదండి. ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ స్లిప్ అన్నమాట. ఒకవేళ మనకి మిస్టేక్స్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఏమైనా ఆధార్ కార్డు రాలేదనుకోండి, మనం వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేయడం పాసిబిలిటీ ఉంది. And sixth question is the application form costs ₹10. Say true or false. Application form ki Aadhaar application form ki ₹10 అని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ట్రూ నా ఫాల్స్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ అర్థం చేసుకుని ఇక్కడ ఎన్రోల్మెంట్ సెంటర్ ఇది రైట్ చూస్తున్నారు. సెకండ్ స్టెప్ చూడండి, టేక్ ద ఫ్రీ ఆధార్ కార్డ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అన్నాడు. అంటే ఫ్రీ ఆధార్ కార్డ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అన్నాడు కాబట్టి దేర్ ఇస్ నో కాస్ట్. సో ద స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ ద స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఫాల్స్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫామ్ కి ₹10 అని చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్రీ అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది మనకి ఇచ్చాడు కాబట్టి అకార్డింగ్ టు ఫ్లో చార్ట్ ద స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఫాల్స్. సో ఇదేనండి మనం ఇక్కడ ప్రతి దానికి ఆన్సర్ అనేది కూడా ఎక్కడ ఉంది, గివెన్ ది ఫ్లో చార్ట్స్ మనకి ఇచ్చినటువంటి ఫ్లో చార్ట్ లోనే ఆన్సర్ ఉన్నాయి. ఓన్లీ మనము గెట్ ద సూటబుల్ ఆన్సర్ టు ద క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. క్వశ్చన్ కి సరైనటువంటి ఆన్సర్ మనము వెతికి క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకుని రాయాలి అన్నమాట. ఈ విధంగా మీరు 6 క్వశ్చన్ చేశారనుకుంటే ఒక మిస్టేక్స్ సమ్ టైమ్స్ రాంగ్ అయినా కూడా యు విల్ గెట్ 4 మార్క్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. సో దిస్ ఈస్ ద process or flow charts of applying for an Aadhaar card. ఈ విధంగా మీకు ఫ్లో చార్ట్ ఇచ్చినప్పుడు 6 క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు, ఇలా అర్థం చేసుకొని 4 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసి కరెక్ట్ చేస్తే ఈజీలీ యు విల్ గెట్ 4 మార్క్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. సో నౌ లెట్ us discuss another flow charts, another flow chart గాని some other టేబుల్ గాని డిస్కస్ చేద్దామండి. Now let's discuss another diagram, that is tree diagram. That is tree diagram. It is looking like tree. It is looking like tree. మన ట్రీ కి ఏ విధంగా అయితే బ్రాంచెస్ అనేవి ఉంటాయో సో ఆ విధంగా మనకి సమ్ బ్రాంచెస్ లాగా మనకి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ అనేటువంటి కనబడుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఎక్కువ మనం ఇందులో ఫ్యామిలీ అనేటువంటి ఫ్యామిలీ ట్రీ అనేటువంటి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటాము. సమ్ టైప్స్ కానీ కేటగిరీస్ కానీ సబ్ కేటగిరీస్ కానీ సబ్ యూనిట్స్ కానీ ఇలాంటివి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మన ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియజేయడానికి మనము యూజ్ చేసేటువంటి డయాగ్రామ్స్ మనము ట్రీ డయాగ్రామ్స్ అంటామండి. సో ఇలా గివెన్ వన్ ట్రీ డయాగ్రామ్ అబౌట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ అన్నమాట. అబౌట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్. సో దేర్ ఆర్ how many types of animals? There are 3 types of animals in China. One is mammals, fish, birds. Mammals, fish and birds. In that mammals there are 2 kinds, land mammals, water mammals. And fish is also 2 kinds. One is scales and one is without scales. And the third one birds. In that we have one able to fly, able to fly. సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోవచ్చండి. మన ఇక్కడ ఎనిమల్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు ఈ డయాగ్రామ్ లో. ఇక్కడ 3 రకాల ఎనిమల్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకటేమో మ్యామల్స్ అంటేనేమో మామూలుగా లైక్ ఎనిమల్స్ అనేటువంటివి 2 రకాలు ఉన్నాయండి. భూమిపైన ల్యాండ్ అంటే భూమిపైన నివసించేటువంటి మ్యామల్స్, వాటర్ లో నివసించేటువంటి మ్యామల్స్ ఏబి అనేటువంటి 2 రకాలు ఉన్నాయి. అలానే ఫిష్ కూడా మనకి 2 టైప్స్ ఉన్నాయండి. దట్ ఫిషెస్ హావ్ స్కేల్స్ అండ్ వితౌట్ స్కేల్స్. స్కేల్స్ మీన్స్ ఇక్కడ మనకి అవి ఇదేటువంటి మొప్పల్లా ఉంటాయి అన్నమాట తెలుగులో.
అవి కలిగి ఉండేటువంటి ఫిష్ ఉన్నాయి, అవి లేనటువంటి ఫిషెస్ అనేవి కూడా తీసుకోవచ్చు మనం స్కేల్స్ అనేవి. అండ్ బోర్డ్స్ తీసుకున్నట్లయితే బోర్డ్స్ లో కూడా అనేబుల్ టు ఫ్లై అంటే ఎగిరేటువంటి పక్షులు ఉన్నాయి అండ్ ఏబుల్ టు ఫ్లై అన్నమాట. ఎగరలేనటువంటి పక్షులు ఉన్నాయి, ఎగిరేటువంటి పక్షులు కూడా మనకి రెండు రకాలుగా చూడొచ్చు. మొత్తం మనకి 3 రకాల ఎనిమల్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే అందులో మళ్ళీ 2 రకాలు మనము ఇక్కడ ఇవ్వడం అనేటువంటిది ప్రతి కేటగిరీలో 2 టైప్స్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది అన్నమాట. ఈ విధంగా ABCDEF అనేటువంటి టైప్స్ మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు. We are also asking 6 questions about this tree diagram. So what is the first question here? What is the tree diagram about? What is the tree diagram about? The tree diagram is showing the information about types of animals in this question. Types of animals in this. What are the 3 categories of animals? So the categories of animals are question answer. What are the 3 categories of animals? One is mammals, second one is fish, third one is birds. Answer first one is 3 categories entante one is mammals, second one is fish, third one is birds. Fish and birds 3 categories. Then third one is what are the 2 broad categories of mammals? What are the 2 broad categories entante what land mammals, water mammals అనేటువంటి ఆన్సర్ తీసుకోవచ్చు. ఆన్సర్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి ల్యాండ్ ఉన్నాయి అండ్ వాటర్ mammals అనేటువంటి ఉన్నాయి అన్నమాట. నీటిలో నివసించేటువంటి ఉన్నాయి, భూమిపై నివసించేటువంటి mammals అనేటువంటి 2 రకాలుగా ఉన్నాయి. And the fourth question is what are the 2 broad categories of fish? Fish సంబంధించిన 2 broad categories ఏంటంటే one is scales of a fish, another one is without scales of fish. Scales of fish and the second one is without స్కేల్స్ ఆఫ్ ఫిషెస్ ఉన్నాయి. ఇలా రెక్కలు కలిగినటువంటి కాబట్టి కమంటలు అవి కలిగినటువంటి ఫిష్ ఉన్నాయి, అవి లేనటువంటి ఫిషెస్ అనేవి 2 రకాలుగా ఉన్నాయి. ఫిఫ్త్ వన్ ఈస్ వాట్ ఆర్ ద 2 బ్రాడ్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ బర్డ్స్? వాట్ ఆర్ ద 2 బ్రాడ్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ బర్డ్స్ అంటే అనేబుల్ టు ఫ్లై, ఏబుల్ టు ఫ్లై అన్నమాట. ఫ్లైయింగ్ బర్డ్స్ ఉన్నాయి and second one is unable to fly birds అనేటువంటి ఉన్నాయి. ఎగరేటువంటి పక్షులు ఉన్నాయి, ఎగరలేనటువంటి పక్షులు ఉన్నాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ బర్డ్స్ హ్యావ్ స్కేల్స్. పక్షులకి ఇలా మొక్కలు కలిగి ఉన్నాయి అంటున్నాడు. పక్షులకి మొక్కలు ఉంటాయా, ఫిషెస్ ఉంటాయండి? పక్షులకేమో వింగ్స్ ఉంటాయి. వింగ్స్, ద బర్డ్స్ హ్యావ్ వింగ్స్ అన్నమాట. అంటే పక్షులకేమో రెక్కలు ఉంటాయి, చేపలకేమో మొప్పలు అనేటువంటి ఇలా ఉంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ బర్డ్స్ హ్యావ్ స్కేల్స్ అంటే స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఫాల్స్. ఇట్స్ నాట్ ఏ ట్రూ అంటే స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఫాల్స్. బర్డ్స్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఫాల్స్. బర్డ్స్ హ్యావ్ స్కేల్స్ అంటున్నాడు, దట్ ఈజ్ రాంగ్. సో ఫిషెస్ హ్యావ్ స్కేల్స్. సో దిస్ ఈజ్ టేబుల్ అబౌట్ ట్రీ డయాగ్రామ్ అన్నమాట. ట్రీ డయాగ్రామ్ లో మనకి కేటగిరీస్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అనేటువంటి చూడండి, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది డయాగ్రామ్. అంటే సింపుల్ గా మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకుంటే దానికి సూటబుల్ ఆన్సర్ అనేటువంటిది రాసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో previous we discussed about flow charts. This is tree diagram. In the previous class also we discussed one table. Now let us discuss another table to next class. Thank you students.